टीम पुकार पहुंची है गागा गांव में, जहां पर दरीना दुश्मनी पर दो लोगों को सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद जश्न मनाया गया। मैं बिल्कुल उसी घर में, उसी चौराहे पे खड़ी हूं जहां पर कत्ल करने के बाद गाने लगाए गए, भंगड़े डाले गए और शदीद फायरिंग की गई। गांव वालों से पूछते हैं, मोहल्लेदारों से पूछते हैं कि इस बात में कितनी सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। यहाँ के रिहायशी हैं? हाँ कितने अरसे से रह रहे हैं? शुरू से रह रहे हैं। जिस दिन फायरिंग हुई थी उस दिन यहाँ पे जश्न मनाया गया। बहुत की क्या जश्न मनाया इन्होंने? लुडियां पाਉਂਦੇ गए। अच्छा हाँ जी, मारते तेलियां दे मारते करता जे करता फलां करता जी। बहुत ही फायरिंग की थी जना, बहुत ज्यादा लुडियां डालते थे, फायरिंग करते थे और कहते क्या थे? गाली करते, बहुत गाली करते। अच्छा ठीक है, तो फिर इस तरह की सारी सूरत हाल में पुलिस को बुलाया कि यहाँ पे ये हो रहा है तमाशा? पुलिस आप ही आ जाना मुर्गे। अच्छा फिर पुलिस ने वो फायरिंग के खोखे इकट्ठे किए? कितने कितने के खोखे थे? होए गए उन को बाबा 25-30 खोखे गए उन को। 25-30 खोखे थे जो फायरिंग की गई। ठीक है, पता ही नहीं रहा सी होर भी लभ सकते। अच्छा ठीक है। और भी गांव वालों से हम पूछते हैं कि और किस किस ने ये जश्न देखा, ये फायरिंग देखी और ये मुआमला क्या है। आप यहाँ पे कितने अरसे से रहते हैं? मैं इधर का पैदाइशी, इधर का रहायशी हूँ। रिहायशी इधर जी, के? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि गोलियां मारने के बाद ये इधर जश्न जब मना रहे थे तो इनको गाँव वालों में से किसी ने नहीं रोका? ये सब इधर गरीब लोग हैं, अपना अपना निज़ाम चलाते हैं। डर के हमारे कोई बाहर नहीं निकला, धमकियां लगाते रहे, जो बाहर निकला उसको मार देंगे, ब्रेस्ट मार देंगे, उसको काट देंगे, ये कर देंगे। ये सब आपने अपनी आंखों जी से इधर देखा है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, सूरत हाल आपको बताई मोहल्ले वालों ने और गांव में रहने वालों ने। उस घर में चलते हैं जिस घर के बेटे कत्ल हुए हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ उस घर में जिसके बड़े इकट्ठे आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों बड़े अपने बेटों के दुख को बैठे रो रहे हैं कि इनके बेटों के सीने में गोलियां उतारी गईं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे पूरे जिस्म को छलनी कर दिया गया। क्या मामला है, हम इनसे बात करते हैं। ये दोनों रिश्ते में बाप हैं, इन दोनों ने अपने बेटे, जवान बेटे खोए हैं। इनसे बात करते हैं। ये है शहजाद के वालिद और ये है हसन के वालिद। शहजाद के वालिद से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। साडे नाल इन्नियां ज्यादतियां होईयां, तुहानूं की दसीए। हाँ जी। साडे बच्चों नूं पहलों 8 बंदियां नूं इन्हां फायर मारे, मुड़ के धमकियां देंदे रहे जानों मार देंगे। मुड़ के साडे इन्हां झूठे परचे कराए, औरतां नूं लै गए थाने, लै गए अपने कपड़े पाड़ के आपे औरतां नूं लै गए। वो झूठे परचे साबित होए, वो परचे खारिज हो गए। ठीक है, उन्हां दियां खारिज रिपोर्टां साडे कोल ने। दूसरे नंबर से पुत्र साडे बच्चों जिथे मर्जी डक के पिस्तौल कट के तुहानूं जानों मार देना है जी। ऐ साडियां मजबूरियां पुत बन गईयां। साडे नाल उन्हां इन्ना कि जुल्म कीते, हिसाब कोई नहीं। मुड़ के साडे नाल उन्हां धोखा कीता है भी उथे DSP साहब दे पेशी सी, वो टाइम ते नहीं गए। उन्हां उथे सानू बुला के आख्या भी अज नहीं आउणा, असीं कल आवांगे। उन्हां रस्ते च अपने बंदे भाए सी। ठीक है बेटा जी। रस्ते ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ठीक है, ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਖੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। बाबा जी कब पता चला बेटे के मुतल्लिक के बेटे को फायर मार दिए गए हैं? ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣਿਓਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਲ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ जी। ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ, ਜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। आपके बेटे का क्या नाम है? आपके बेटा हसन बिलाल। हसन बिलाल जी। अच्छा, जब आपके बेटे को गोलियां लगी हैं तब आप कहाँ थे? मैं वाला हवालात में किस केस में थे आप? इन्ना झूठे बलाल पाए, मैं उਦੋਂ ढेरे सन। अच्छा क्या कहा था इन्होंने? नजायज पकड़वाया था? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਲਾਨ ਢੀਂਗ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ। झगड़ा क्या था आप लोगों का इनसे? ਝਗੜਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। कोई झगड़ा नहीं था? फिर क्यों बदमाशी कत्ल चक्कर क्यों हुआ? बदमाशी चक्कर दे मतलब के आन के ए लेवल ते मतलब क्या बदमाशी मतलब कि जगह पे कब्जा करना चाहते थे
या कोई और जमीन का कोई मसला था? क्या झगड़ा क्या था बेसिकली आप लोगों का? ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ डालता ਸੀ। ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। 3 महीने पहले जो कत्ल हुआ था वो क्या मामला था? 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ जी ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 8 ਬੰਦਿਆਂ 7 ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ठीक है। 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਡੇ बदमाशी करता था। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ अच्छा, ਸੀ। आपका मुतालिबा क्या है? ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ठहरो, एक मिनट ठहरो बाबा। ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਨੇ। मकतूल के चाचू भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। ज़ारो कतार रो रही हैं। जाहिर है जिस घर से जवान जनाजे उठे हों वहाँ पर आहू बका ही मिलती है। कोहराम सा एक बरपा है इस पूरे गांव में और अफसोस है इंतहा का। जाहिर है पूरी फैमिलीज हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, ताए चाचे हैं। चचा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहते हैं, क्या मुतालिबा है? कहानी जो है सारी वो सारी हमने सुनी देखी। बेटा गल इस तरह में कि ये ना मतलब कि 10 ਤੋਂ 15 जी ने मतलब कि सारा कबीला रल के ਇਹਦੇ ਸਾਗ ਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ मतलब कि ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? इधर ਗਾਗਾ में ਕੋ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੂਠ ਸੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਚਾਰ ਹੈ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਗੇ ਮਸਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੜਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਖਰੇ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਸੀ। 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪਵਾੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਪਿਸਟਲ ਸੱਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਓਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ठीक है, 2 ਪਿਸਟਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਖੜੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ठीक है। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੰਦੇ ਤੇ ਗਲੀਚ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ठीक है। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੈਰ ਖਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਾਰਿਆ। ਦੱਸੋ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ? ठीक है, ठीक है। ये फैसला तो अदालत करेगी ना, सजा जजा का हाँ जी। हक तो अदालत के पास है। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। अच्छा, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 7-8 ਬੰਦੇ ਫੈਰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ठीक है, ठीक। ਸਮਝ ਆਈ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ। चाचा जी बहुत शुक्रिया आपका।